آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر احمد شاہ کو محکمے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ احمد شاہ کو اطلاعات، اقلیتی امور اور سماجی تحفظ کے محکمے سونپ دیے گئے ہیں۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بات کرنے کے لیے عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ آج اس سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ صوبائی وزیر احمد شاہ کو محکمے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ احمد شاہ کو اطلاعات، اقلیتی امور اور سماجی تحفظ کے محکمے سونپے گئے ہیں۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ احمد شاہ کو اطلاعات، اقلیتی امور اور سماجی تحفظ کے محکمے سونپ دیے گئے ہیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے آرٹس کونسل میں افتتاح کے موقع پر احمد شاہ کو اپنی کابینہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد انہیں وزارت کا قلمدان دیا گیا۔ اب ان کو محکمے الاٹ کر دیے گئے ہیں اور سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ احمد شاہ کو اطلاعات، اقلیتی امور، سماجی تحفظ کے محکمے سونپے گئے ہیں۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عاجز جمالی سے رابطہ ہوا ہے۔ عاجز بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی ہاں، دیکھیں، احمد شاہ نے آج ہی اپنی وزارت کا حلف لیا تھا آج دوپہر میں۔ اس کے بعد اب محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کے مطابق احمد شاہ کو 3 محکموں کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے، جس میں محکمہ اطلاعات ہے، محکمہ اقلیتی امور ہے اور محکمہ سماجی تحفظ۔ ان تینوں محکموں کے قلمدان احمد شاہ کے سپرد کر دیے گئے، یعنی 3 وزارتیں ہوں گی ان کے پاس۔ آج ہی انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ احمد شاہ جو ہے کراچی کی معروف شخصیت ہیں، آرٹ کونسل آف پاکستان کے صدر ہیں اور ایوارڈ یافتہ ہیں۔ اس وجہ سے ان کو گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ نے وزارت دینے کا اعلان کیا تھا۔ آج اس کی حلف برداری ہو گئی اور اب ان کو محکمے بھی الاٹ ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ عاجز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ دنیا بھر میں آج کمپیوٹر لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں میں کمپیوٹر کی تعلیم اور استعمال کو اجاگر کرنا ہے۔ عامر خان کی رپورٹ۔ کمپیوٹر ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ کمپیوٹر کے استعمال کے بغیر ادھورا ہے۔ ہر سال 2 دسمبر کو ورلڈ کمپیوٹر لٹریسی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تاکہ ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دیا جائے اور لوگوں کو کمپیوٹر کی تربیت فراہم کرنے کے اقدامات کی حمایت کی جائے۔ کمپیوٹر لٹریسی کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں میں کمپیوٹر کے استعمال کے بارے میں بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ آئی ٹی اور کمپیوٹر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جدید دنیا میں کمپیوٹر کا استعمال لازمی ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر لٹریسی ایک گیٹ وے ہے اپارچونیٹیز کا، چاہے وہ پرسنل ہو یا پروفیشنل ہو۔ کام کرنے کے لیے آپ کو پوری دنیا بھر کی مارکیٹ کا ایکسس مل جاتا ہے اور لرننگ کے لیے دنیا بھر کی ریسورسز مل جاتی ہیں، اور یہ ہمارے ملک پاکستان میں اس اسکل کے بعد تو 90% جو ہے پرابلم جو ہے انفراسٹرکچر کی، ٹرانسپورٹ کی، ریسورسز کی، وہ بھی سالو ہو جاتی ہیں۔ تیزی سے بدلتے دور میں اب مختلف کمپیوٹر کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی کمپیوٹر کے ذریعے ہی مکمل کی جا رہی ہے، جس کے بعد اب احساس ہو رہا ہے کہ کمپیوٹر ہماری زندگی میں برق رفتاری سے اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا بڑا اقدام۔ کے ایم سی کی جانب سے شہر میں پہلا سولر پارک بنایا جا رہا ہے۔ کڈنی ہل پارک میں 100 kV کے سولر پینلز نصب کر دیے گئے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ میئر کراچی کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر میں پہلا سولر پارک بنانے کے لیے کمر کس لی۔ کڈنی ہل پارک کی تمام لائٹوں اور واٹر فال کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ کڈنی ہل پارک میں 100 kV کے سولر پینل لگائے گئے ہیں۔ سولر پینل کی تنصیب کا کام کرنے والے ٹیم لیڈر شبیر قریشی کہتے ہیں کہ یہ کراچی کا پہلا سولر پارک ہے۔ منصوبے سے کے الیکٹرک کے بلوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکے گا۔ جس منصوبے کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو کلین انرجی ہے، گرین انرجی ہے۔ کڈنی ہل پارک کی جو بھی بجلی کی کنزمپشن ہے، جو کے الیکٹرک کو بل پے کرتے ہیں، تو یہ اب کڈنی ہل آپ سمجھیں کہ سیلف جنریشن کی طرف جا رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو بل کے الیکٹرک کو پے کرتے ہیں، یہ اب کے ایم سی کو سیو ہوگی منی، اور جس کے بعد پھر کے ایم سی کے ریونیو میں اضافہ ہوگا، اور وہ جو پیسے اس میں بچیں گے وہ فردر کسی اور کام میں
लगा सकते हैं। शहर में बनने वाले पहले सोलर पार्क से मुताल्लिक मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि मंसूबा 5 मिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसे 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे से पैदा होने वाली इजाफी बिजली दीगर पार्क्स की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए फराहम की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। कराची में बढ़ती महंगाई तालीमी राह में रुकावट बन गई। वालिदैन के लिए किताबें और स्टेशनरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। आयमा खान की रिपोर्ट। किताबों, कॉपी और स्टेशनरी के सामान की कीमतों में इजाफा, वालिदैन और तलबा ने सर पकड़ ली। डॉलर की ऊंची उड़ान और कागज की कीमतें बढ़ने से किताबें और कॉपियां 50% से भी ज्यादा महंगी हो गईं। कलर्स, पेंसिल्स, पाउच और ज्योमेट्री समेत स्टेशनरी का दीगर सामान भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। वालिदैन का कहना है कि खाएं क्या और बच्चों को पढ़ाएं कैसे। महंगाई की वजह से बच्चों के लिए नई किताबें भी नहीं खरीद सकते, पुरानी किताबें ही खरीदने पर मजबूर हैं। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर यूज़ बुक्स लेने आया हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं वहाँ पर। और नई बुक्स, और अगर जिनके 2-3 बच्चे हैं तो सारी तनख्वाह उसी में चली जाती है हमारी। वालिदैन का मुतालबा है कि स्टेशनरी की बढ़ती कीमतें कम की जाएं ताकि बच्चों के लिए तालीम का हुसूल आसान हो सके। कैमरामैन कमर आबदी के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहर कायद पर महंगाई गालिब आ गई। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा हो गया। होलसेल की सतह पर चावल 10 से 20 रुपए किलो तक महंगे हो गए। अशिया ज़रूरिया की होशरुबा कीमतों से शहरी परेशान हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची पर महंगाई के वार, ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा, चावल भी महंगे हो गए। होलसेल में सुपर बासमती चावल 20 रुपए इजाफे से 380 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। सेलर चावल 320 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो पर पहुंच गए। पोनिया चावल 20 रुपए महंगे होकर 240 और टोटा चावल 200 से बढ़कर 220 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी को चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह करार देते हैं। तो हम यही हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इतना एक्सपोर्ट करने के बावजूद बड़ा चावल में कुछ कमी हुई थी, उसमें भी आज 10-10 रुपये 15-15 रुपये तेज़ी आने का हो गई है। अब क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है कि नया चावल, हमारी फसल, हमारी हर चीज़, तो फिर भी इतना महंगा हो रहा है, ये समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बढ़ती महंगाई ने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी है। ग़िज़ाई अजनास अशिया ज़रूरिया को भी क़ुव्वत खरीद से बाहर कर दिया है। कैमरामैन कबर आबदी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। करंगी के इलाके केडीए में अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाके में टैंकर माफिया का राज बरकरार है। शहरी कहते हैं महंगाई के दौर में हज़ारों रुपए में पानी का टैंकर खरीदना पड़ता है। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कराची में किल्लत आब, हर शहरी बेताब। करंगी के इलाके केडीए में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। बच्चे, बूढ़े, खवातीन पानी दूर दराज से लाने पर मजबूर। छोटा टैंकर 3000 और बड़ा टैंकर 6000 रुपए का हो गया। इलाका मकीनों का शिकवा है कि वाटर बोर्ड की लाइन होने के बावजूद घरों में पानी नहीं आता। बरसों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मजबूरन पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ता है। सिंगल टैंकर जो है 3000 रुपए का है, सिंगल टैंकर। और फिर यहाँ पानी तो है ना 10 साल हो गए हमें पानी, बिल्कुल हम तो मोल ही डलवाते हैं, पानी आता ही नहीं यहाँ पर। जो सुजुकियों में पानी देते हैं, जो 1100 लीटर होता है, वो हमें 1500 तक पहुँचा के देते हैं। और पिछली दफ़ा उन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पाबंदी लगी, अब हम नहीं आते हैं। उसके बावजूद फिर जब आ गए तो बाद में रेट बढ़ा के हमें 500, 400, 500 और महंगा करके हमें पानी दे दिया है। केडीए के मकीनों का कहना है कि कई बार इंतजामिया से किल्लत आब की शिकायत की, लेकिन अब तक मसला हल नहीं हुआ। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। MD कैट टेस्ट मुअम्मा बन गया। पहला टेस्ट नकल के इल्ज़ामात पर मुस्तरद तो दूसरा भी मुतनाज़ हो गया। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अनोखा कारनामा सिटी 21 सामने ले आया। MD कैट टेस्ट में तलबा को पहले फेल फिर पास कर दिया गया। रेहाना जतोई नामी तालबा को पहले टेस्ट में फेल करार दिया गया। बाद में यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई ईमेल में मुतला किया गया कि रेहाना जतोई को पास कर दिया गया है। 10 रोज़ तक डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गलती तस्लीम करने को तैयार न थी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कोई भी जवाब देने से गुरेज। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम MD कैट का पर्चा 19 नवंबर को लिया गया था, जबकि MD कैट टेस्ट के नताइज का ऐलान 25 नवंबर को किया गया था।